ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಾಗರ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮತ್ತು ಝೋನ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಟಿಎಸ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಈಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 34 ಸರ್ಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಯೂಸುಫ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ವಿಟ್ಲ ಝೋನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಕ್ಕಡ ಬಂದ ಕುಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬೈರಿಗಡ್ಡೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಪುತ್ತೂರು ಝೋನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಣಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಸಮಾವೇಶಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಬು ಸುಫಿಯಾನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಾಗಿ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಒಂದು ಅವಲೋಕನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ನೀವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ಗಳ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ನ PhDಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ನ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 6 ಸರ್ಕಲ್ಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? 6 ಯೂನಿಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವಲೋಕನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೂನಿಟ್ಗಳ 6 ಇದೆ. ಸರಿಯಾ? ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾವಿದು ಭಾಷಣ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾತುಕತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೀವೇ, ಸರ್ಕಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾನೇ. ಯೂಸುಫ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಸರ್ಕಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಕಾಫಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಜಾಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೆಸರರ್ ಯಾರು? ಟ್ರೆಸರರ್ ಕಾಸಿಮ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮದುವೆಗೆ ಕರೆದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಸಮಾವೇಶಗಳು ನಾವು ನಾಯಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ SSF ಮತ್ತು SYSನವರು ಕೂಡ ಉಸ್ತಾದ್ರವರ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ 1-2 ತನಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತಿನವರು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದವರನ್ನು ಹಾಜರಾತಿ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ? ನೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ, ಮಿತ್ತೂರು. ನೇರ್ಲಗಟ್ಟೆಯಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟೊಂದು ನೇರ್ಲಗಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದವರು 1, 2, 3 ಮತ್ತೆ ಮಿತ್ತೂರು. ಮಿತ್ತೂರಿನ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿಯಾರು. ಸೂರ್ಯ 5. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಟ್ರಕೋಡಿ ಅಲ್ಲ? ಪಾಟ್ರಕೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪಾಟ್ರಕೋಡಿ 1, 2, 3 4 ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗೆ 2 ಇದ್ದಾರೆ. 6. ಇನ್ನೆರಡು ಯಾವುದು? ಸೂರ್ಯಕುಮೇರು ಸೇರ. ಸೂರ್ಯಕುಮೇರ್ 1, 2, 3, 4, 5. ಹಾಗೆ ಸೇರ 4. ಅಲ್ಲಿ 15, 16, 21, 24 ನಾವೊಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಸಮಾವೇಶಗಳ നടക്കുക. ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟമായിട്ട് എല്ലാ യൂണിറ്റിനും ഒന്ന് സജീവമാക്കടെ ഹയാത്താക്കുക. യൂണിറ്റിനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മഹല്ലത്തുള്ള ഒരു നല്ല ചില ആൾമാരെ കൂടിയിട്ട് ഒരു ദീനിയ ഖിദ്മത്തുള്ള ഒരു വേദിക്കുക. ഈ ഇടൽ 6 വലിയ അവിടെ കൂടെ പറഞ്ഞു. അത് പിന്നെ വീട്ടിലാണ് ആചാര പിന്നെ കുറിച്ചാണ് ഒരു വിഷയം. ഒരു 10 പോണഞ്ചാല അതല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ കൂടിയിട്ട് ഒന്നായിട്ട് ഒരു ടീമായിട്ട് അവിടെ ദീനിയ ഖിദ്മത്ത് അർത്ഥവിടല്ലേ? ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്ത് സമുദായത്തെ കൗമുടെ എന്തെങ്കിലും ഖിദ്മത്ത് എടുക്കണം. ഒരു വേദി അതൊരു യൂണിറ്റായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു 5-6 പ്രായത്ത് ഒരു 5-6 യൂണിറ്റാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടിಗೆ കൂടിയിട്ട് ഒരു സർക്കിളാവും. ഇത് സർക്കിൾ സമാവേശം. ಇದು ಕೊರೆಯ ಸರ್ಕಲ್ನ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅದರ ಝೋನ್ ಆಗುವುದು. ಕೊರೆಯ ಝೋನ್ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅದರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആവുന്നു. അപ്പൊ യൂണിറ്റ് മഹല്ലത്തിലുള്ള
ദീനി ഖിദ്മത്ത് ഖൗബുൽ ഖിദ്മത്തിന്റെ കಡೆ നല്ല കൂട്ടക്കാരൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ആക്കൊന്നും നല്ല ബെടക്ക് കണക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങളൊക്കെ നല്ലാക്കി എടുക്കാം ഈ നല്ല നല്ല ടീമും ബെടക്കുകളുടെ സമാപനം ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുക അങ്ങ് സ്വാലിഹീങ്ങളായ ദീന്റെ ഖാദിമീന അങ്ങ് കുരുത്തവും പൊരുത്തവും അതവും മര്യാദയും അച്ചടക്കവും ശിസ്തും എല്ലാം ഉള്ള അതിരകാണയാറ ജവാബ്ദാരി അറിഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ജീവന ആക്കടങ്ങാട്ട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ആശ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ സംഘടനകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ആരിഫീങ്ങളായ മഹാന്മാരായ മശായഖന്മാർ അത് താജുൽ ഉലമ അടക്കമുള്ള മുതൽ കഴിഞ്ഞു പോയ പാണക്കാട് സയ്യദ് പൂക്കോയ തങ്ങൾ ശിഹാബ് തങ്ങളെ ബാപ്പ ചാപ്പരങ്ങാടി ബാപ്പ മുസ്ലിയാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹു എംഎ ഉസ്താദ് നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹു അതുപോലെയുള്ള ശംസുൽ ഉലമ ഇ കെ അബൂബക്കർ ഉസ്താദ് പോലെയുള്ള മഹാന്മാരെല്ലാം ഈ സംഘടനകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാൾമാരെ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിറയുകയല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോ മുട്ടാം പോസ് കൊടുക്കുക പ്രചാരത്തുക അല്ലമയല്ല എന്തെങ്കിലും ഈ നേതാക്കന്മാർ ബിരിയങ്ങ് ചെന്നത് അത് കീറിയെത്തിയെത്തിയിട്ട് ആ ആൾമാർ അതുപോലെ ആ റായത്ത് എന്തെങ്കിലും ദീനീ ചട്ടുവട്ടിക്ക് നടക്കണം ഖിദ്മത്ത് നടക്കണം ഇത് ഇസ്ലാമിയുടെ പാരമ്പര്യമേ ഇങ്ങനെ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്തെ വലിയ ഒരു ടീമിൽ നിങ്ങളുടെ ಗೊತ್ತುಂಟು അശ്റത്തുൽ മുബശ്ശിരീൻ ചൊല്ലുന്ന 10 ആൾമാർ ഒരു ടീമിൽ അങ്കൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു അങ്ങനെ സ്വർഗത്താൾമാർ അങ്ങനെ പണിയെന്തേ കാലി പണിയെടുക്കളല്ല ഖൗബുൽ ഖിദ്മത്ത് മെയിൻ അങ്ങനെ വിഷയ വെറുതെക്ക് ആരും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ പവറല്ല സ്വർഗത്താൾമാരുണ്ട് സ്വർഗം കൊണ്ട് പൊലിവരിക്കപ്പെട്ട മഹാന്മാർ 10 ആളുകൾ ಗೊತ್ತುಂಟല്ലേ അങ്ങനെ നേതാവ് ആ പൂർണ്ണനാമത്താലായിട്ട് ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ 10 ആള് VVIP ആൾമാർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പേഴ്സൺസ് ആണ് അങ്ങ് ക്യാബിനറ്റ് അങ്ങനെ പണി അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ഇന്ത്യത്തിൽ ഇസ്ലാം കാട്ടി അങ്ങ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ഒരു ടീം വർക്ക് അണ്ട് എന്തും ഇല്ല ഇന്നത്തെ പോലെ മൊബൈൽ മെസ്സേജ് കിടത്തുന്നില്ല ഫോണില്ല ബസ്സില്ല കാറില്ല ലാരി ഒരു സൗകര്യമില്ല അങ്ങനെ പണി ഇവരെ അത് കൊടുക്കണേ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് കൊറിയ സമയമില്ല ഈ 10 ആള് അങ്ങനെ പണി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു സമ്പർക്ക മാധ്യമമില്ലാണ്ട് കാലി 23 വർഷമാകുമ്പോൾ 2 ലാഖത്തോളം വട്ട ആൾമാർ അങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയ എന്താ ആൾമാർ സാമാന്യ മൈനാക്കന്മാർ പോലല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാമാന്യ തങ്ങന്മാരെ പോലല്ല ഈ 10 2 ലാഖ് ആൾമാർ ന്യായമൂർത്തികളെ പോലത്തെ ആൾമാർ ഭാരി ഹൈ ലെവലിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ആദർശ ധീരരായ മഹാന്മാരെ സെലക്ട് ആക്കിയത് 23 വർഷത്തിൽ അങ്ങനെ പണി അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നന്റെ ഈ അനുചരർ ഈ വിഭാഗ ആൾമാർ നന്റെ ടീം വർക്കിൽ പ്രവർത്തിച്ച് സഹകരിച്ച എല്ലാവരും 2 ലാഖ് ആൾമാർ എല്ലാവരും നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് അങ്ങനെ ആരെ പിറകത്തനിങ്ങ പോയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സമത്തെ തിരുക്കിയെത്താത്ത നിങ്ങൾ സന്മാർഗികളുണ്ട് അപ്പൊ എന്തിനു ചൊന്നെ മനസ്സിന്റെ മാർഗമാണ് അങ്ങനെ മനസ്സാക്കാറ് പണിയെടുത്താറ് ഓടി വന്നാൽ ഇന്ത്യത്ത് കണ്ടു 10 മണി 10-12 ആൾ ഇന്ത്യ ദുനിയാവിടെ എല്ലാ മൊത്തവും പോയാൽ ഇന്ത്യത്ത് വന്നാൽ വന്നങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റിൽ പാടിയുണ്ട കപ്പ് ആധുനിക പായ കപ്പലുകൾ പായിക ആയുധമുണ്ട് ഒരു വലിയ തുണി കെട്ടിയിട്ട് ആ കാത്തു വന്നവിടെ പോയിട്ട് എത്തി ഇന്നായത്തെ മൊത്തം ഗുരില്ല എവിടെ മനുഷ്യന്മാരുള്ളവർ അവിടെ
കാരണം ഹജ്ജത്തുൽ വദാഇൽ ഹദറവായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇതാ എൻ്റെ 23 വർഷത്തെ ഇവിടെ ഖിദ്മത്ത് നിങ്ങളെ കൂടെ സഹകാരത്തിലാണ് ആക്കിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിശേഷമുള്ള ഈ വിഷയം ബാക്കി എത്തുവാട്ടോ അത് എല്ലാ വിഷയത്തിൽ അടങ്ങി ഹജ്ജത്തുൽ വദാഇ വലിയ കോൺഫറൻസ് ചില്ലറ ആൾമാർ കൂടി അവിടെ ഉടിന്നങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാത്ത മുത്തിയെത്തുവാട്ടോ ആ ഒരു സന്ദേശം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ആഫ്രിക്കത്തിലും ഏഷ്യത്തെ മൂലം പോലെ ഇന്ത്യത്ത് വന്നെത്തിയ ടീം വന്നരെ ഹായതോണി ജീവത്തെ ആശ വിട്ടിട്ട് തുഫാനക്ക് കാത്തുകള قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون എല്ലാം തരണം ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു സൗകര്യമില്ല പട്ടമറയില്ല ഡ്രസ്സില്ല കടകളുടെ കഞ്ഞ കുടിച്ചിട്ട് ഫുഡ് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോ സാമാനില്ല ദീർഘമായ കാലം വന്നിട്ട് കൊടുക്കല്ലോ ഗമഗമാട്ടിന്നാന അറുക്കും ഒരുക്കും പെട്ടായിട്ട് അസ്ഥി പഞ്ചറായിട്ട് റൂഹാണികൾ ഇങ്ങനെ കാലുകൾ അസ്ഥി പഞ്ചറ പോലെയാണ് മാത്രമേ അങ്ങ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ബാണ്യത്തി വന്നിരുന്നത് അള്ളാഹുടെ ദീൻ എത്തുമാട്ടോണം നബി തങ്ങളെ മെസ്സേജ് തങ്ങ ഓർഡർ ആക്കി ഞങ്ങൾ ലീഡർ പാലിക്കണം ഈ ദുനിയാവിടെ ജീവനാണ് ക്ഷണിക്ക എപ്പ ഈ സമയത്ത് പോകുമ്പോൾ നല്ലോണം ബെടബെട പോയില്ലേ പുറത്തങ്ങൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ല ചന്ദ്രത മരണം അല്ലാഹു മഹാന്റെ ശഫാഅത്ത് ആമീൻ മഹാന്റെ മുഹിബ്ബീങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ അല്ലാഹ് 100% 40 വർഷത്തെ സ്റ്റഡി ആക്കി ഇണ്ടല്ല കണ്ടതാണ് 40 വർഷമുള്ള കുട്ടി ഓതുന്ന കാലത്തെ ഒരു വിശേഷമായ ജീവന ശൈലി ചുള്ളോട് എന്തും ചെന്നുകൊണ്ട് പോണ്ട അപപ്രചാരാക്കൾ എന്നും അവർ സ്വന്തം മാപ്പിടക്കുണ്ട് തുമ്പടച്ചുള്ള ആരും ചെന്നും പോണ്ട പോണഞ്ചിനാന്ന ഒട്ടി ജലം പോലെ ഒട്ടി യാത്രയാക്കി ഒരു മനുഷ്യരെ അർത്ഥാക്കണമെങ്കിൽ യാത്ര ഒട്ടി പോയിട്ട് പോയി 3 നാൾ നോർത്ത് കർണാടകത്തെ ഹള്ളി പോയി ഇത്ര വലിയ ആറാർപ്പത്തില്ല ഇത്ര വലിയ ഇത്ര വലിയ 100 ജമാഅത്തിലെ ഖാദി ആയ മഹാൻ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു സാധാരണ മഹിള എന്നെ പോലത്തെ കൂടി സൈക്കോത്തി അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട ഹള്ളി പോയി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുള്ള ഹാസ്യമാശിത പോലെ നല്ല ഒരു അർത്ഥഗംഭീരമായ വാക്കാണ് ഉസ്താദ് അതിന് ഉസ്താദ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന അൽഹംദുലില്ലാഹ് സ്വീകരിക്കോ തോഫിച്ചു നിങ്ങൾ ആൾമാർ അതിനെ ബന്ധമുള്ള കാടി പിടിച്ച് ബന്ധമുള്ള ഏതായാലും ഇനി വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഇൻഷാല്ലാഹ് പ്രവർത്തിക്കണം. പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ദുനിയാവ് നമ്മളെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ 4 ഭാഗത്ത് നമ്മളെ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആഖിറത്തിന്റെ വിഷയം നമുക്ക് തട വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം നഫ്സിനോടും ശൈത്താനിനോടും എതിർത്തുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി തീർച്ചയായും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി ഒറ്റവെട്ടായി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളതിനേക്കാളും ഈ ഇന്നത്തെ പരിപാടി തന്നെ ഒന്നും കൂടി നമ്മളെ മനസ്സിന് ആവേശം ഉണ്ടാക്കി ഈ നമ്മുടെ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ഇത് ഒന്നും കൂടി ഇതിന് ഊർജ്ജം കൂട്ടണം, പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലായിടത്തും സമാവേശം നടത്തുന്നത്. ഇതോടുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറത്ത് സാദാത്ത് ഞാനിപ്പോൾ കാറിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു തങ്ങളെ ഭാര്യ എവിടെ പോയി അടുത്ത ചങ്ങയാണ് ചെയ്ത് സാധാരണ തങ്ങൾ കാറിൽ വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ അവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ എട്ടിക്കൊടുത്തു തങ്ങളുള്ള ആൾക്കാണ് അബ്ബാസ് സാഹിബിൻ്റെ വാക്ക്. അപ്പോൾ കൂറത്തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ട് സാധാ തങ്ങളോട് പറയുന്നത് സാധാരണ മുമ്പ് വന്നത്ര ഇന്നലെ ഞാൻ എത്തിയില്ലാത്ത. അപ്പോൾ പറയുന്നതെന്നറിയോ, കുറുത്തങ്ങൾ മരിക്കുന്ന കുറച്ച് മുമ്പ് ഭാര്യനെ വിളിച്ചതെല്ലായിടത്തും അത് നമുക്ക് കേട്ടി വിളിച്ചിന് ഭാര്യനെ വിളിച്ച് പിന്നെ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ കേൾക്കാത്തൊരു വിഷയമാണ്. തങ്ങൾ പറയും തങ്ങളുടെ ഭാര്യ ആ ഭാര്യ ഈ ഭാര്യ ഇയാളുടെ ഭാര്യയോട് പറയുന്നത് എന്നെ വിളിച്ചത് വെറും ഒരു വിളിയല്ല, നീ വേം ഭാര്യ എടുത്തിട്ട് വാ, വേം കാര്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ബുർക്കെടുത്ത് വാങ്ങുക, ബുർക്കം ധരിച്ചിട്ട് വരുന്നത് എൻ്റെ ബുർക്കെടുത്തിട്ട് വരനെ വിളിക്കുന്നത് എല്ലാം താല്പര്യപ്പെട്ടു. ആളുകൾ കൂടി ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ആൾ വരുന്നത് വേം വാ, എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബുർക്കെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ ഈ മകൾ ആരും വരുന്നത് എന്തിങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത്
മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. നീ ബുർഖയിട്ട് 3 വട്ടം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. ബുർഖ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളെ ഭാര്യയോട് മറയിലിരുന്ന തങ്ങൾ പറയാം, ഓ ബീവി പറയാം. അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ദീർഘദൃഷ്ടിയിൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ആളുകളെ കണ്ട് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വരും, നല്ല പായസം ഉണ്ടാക്കണം, കുടിക്കാനുണ്ടാക്കണം ഒക്കെ പറഞ്ഞ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് തങ്ങളുടെ ദുആ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോ സദസ്സിലും തന്നെ ദുആയിരുന്നത് ഈമാൻ സലാമത്താവാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു 100 വട്ടം വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞ് അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് 3 വട്ടം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്തൊരു ഭാഗ്യവനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള തങ്ങൾ ഇനിയും ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ദർജ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹയാത്ത് കാലത്ത് തന്നെ ധാരാളം യാസീൻ ഓതിപ്പിച്ചു. എന്നോടൊന്നും ഞാൻ 41 യാസീൻ ഓതിയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ പലരും ഇവിടെ തങ്ങൾ ആവശ്യം പോയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ യാസീൻ ഓതാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു യാസീൻ ഓതിയാൽ തന്നെ 10 വട്ടം ഖത്തം തീർത്ത് കൂലിയുണ്ട്. അങ്ങനെ 41 ദിവസം യാസീൻ ഓതുമ്പോൾ എത്ര വട്ടം ഖത്തം തീർത്ത് കൂലി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? മിസ്ർ സവാബ് തങ്ങളെ കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഓതിയപ്പോൾ തങ്ങൾക്കും കിട്ടും. ഇപ്പോ മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ, ദുബായ്, സൗദി മൊത്തം നാടുകളിലും ഒക്കെ തങ്ങളുടെ അനുസ്മരണം, തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാം, തങ്ങൾക്ക് തഹ്ലീൽ ചെയ്ത യാസീൻ ഓതുക. എവിടെ നോക്കിയാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ SSF, SYS, മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എല്ലായിടത്തും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാം. അപ്പൊ ഹയാത്തുള്ളതിനേക്കാൾ ഇനി അവിടുത്തെ ദർജ കൂടുന്നു. കാരണം അത്ര യാസീന് ഇന്നലെ ഇല്ലാത്ത യാസീൻ ഇന്ന് ഓതുന്നുണ്ട്, ഇന്നില്ലാത്തത് നാളെ ആളുകൾ ഓതുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ യാസീനും ദിക്റും തഹ്ലീലും ഖുർആനും ഇങ്ങനെ കുമ്പാരമായ അയാളെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊരു ഭാഗ്യവനാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഏതായാലും അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ദീൻ നീ മുന്നിൽ പിടിച്ചോ. താജുൽ ഉലമ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് തന്നെ, നിങ്ങൾക്ക് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ഇനി ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല, ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് പ്രവർത്തിക്കണം. നമ്മൾ ഈ സംഘ രൂപത്തിലിരിക്കും. നമ്മൾ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ യാസീനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് മരിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ അറിയിച്ച് നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല വിദേശത്തൊക്കെ എത്തും. ഇന്നാൾ മരിച്ചു. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ മെമ്പറാണ്, SYSൻ്റെ മെമ്പറാണ്, SSൻ്റെ മെമ്പറാണ്. എത്ര ആളുകൾക്കാണ് ഈ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നത്? ഇത് വേറെ ഏതിലും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറേ ആളുകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ പോലെ കുറേ ആൾ അസൂയ കൊണ്ട് പലതും പറയും. പുത്തൂറിൻ്റെ അടുത്ത ഒരാൾ, പുത്തൂറിൻ്റെ അടുത്ത സ്ഥലം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, തങ്ങൾ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ അൽഹംദുലില്ലാഹ് പോയി കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പറഞ്ഞ ദിവസം അതേ ദിവസം 8ാം ദിവസത്തിലാണ് പോയോന്ന് പോയിപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു. എനിക്ക് അറിയുമെന്നറിയില്ല, സ്ഥലം ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എനിക്ക് സാധാരണ തങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്, തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ നോക്കി, അങ്ങനെ ആരോട് കളിക്കരുത്. താജുൽ ഉലമ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് വേണം കളിക്കരുത്, എൻ്റെ മോനോട് നിങ്ങൾ കളിക്കേണ്ടത് തീയാണ്, സൂക്ഷിച്ചോളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ഹയാത്ത് കാലത്ത് തന്നെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഹയാത്തിൽ പോയ പോലെ വളരെ അതോടുകൂടി വളരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി തന്നെ പോകണം. അവരുടെ ദർജ നാൾക്ക് നാള്, കാരണം കാമിലായ ഒരു ഈമാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം മുഴുവനും. നമ്മുടെ ഈമാൻ അവിടുത്തെ ആ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തിയും ഒക്കെ വേറെ എത്ര ബൊമ്പനായെങ്കിലും പണക്കാരനായെങ്കിലും ഒരു 50 ലക്ഷം കൊടുത്തവനും 5 രൂപ കൊടുത്തവനും തങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരുപോലെയാണ്. ആഖിറത്തിനുള്ള സ്നേഹം അങ്ങനെയുള്ള തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ അവിടുത്തെ മദദ് നമുക്ക് കിട്ടണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, നമ്മുടെ ഉസ്താദ് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഉസ്താദ് ഞാൻ പറയും. അടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യരായ സയ്യിദനാ ഖുർറത്തു അയ്യിനാ മുർഷിദനാ താജുൽ ഉലമ അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രൻ, നമ്മുടെ കന്നരുണ്ണിയായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ. അവിടുത്തെ മശായിഖുമാരും അവിടുത്തെ അസ്ഹാബികളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കരുത്. അല്ലാഹുവേ, അവരെയും ഞങ്ങളെയും ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ദറജകൾ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ നന്മകളെയും നീ വലിയ നിലക്ക് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഖിറത്തിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ തമ്പുരാനെ, ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാ മുഹിബ്ബീങ്ങളും നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ എല്ലാ